پاکستان میں بھارت سے آپریٹ کی جانے والی ایپ کے خلاف ٹیم سریام کا تہلکہ خیز آپریشن۔ ہائے ہیلو ویلکم آل۔ اس کا دفتر ہے یہ اسٹیم کا کیا ہے؟ یہ لائف اسٹیمنگ کرتا ہے نا، صاف بات میں کلیئر کرتا ہوں، اچھا لگی برا لگا کھلا دلا۔ میری مجبوریاں اتنی گھر کی۔ اس نے بتایا میرے باپ کو فالج ہے، اس نے بتایا میرے گھر کے حالات خراب ہیں، اس نے بتایا میرا نام ہے۔ بیٹی میرا تمہارے نام، بیٹی کے ساتھ یہ کرتے ہو تم؟ ٹیم سریام نے درجنوں معصوم لڑکیوں کی زندگی برباد ہونے سے بچا لی۔ کیا کرے عورت بتائیں، مجھے سب پتہ ہے یہ کیا ہے، کیسے اپنا آپ کو۔ میں مردوں کی طرف سے یہ ہاتھ باندھ کے معافی مانگتا ہوں آپ سے۔ میرے ماں باپ مجھے دیکھ کے وہ بھی خون کے آنسو رو رہے ہوں گے، ہماری بیٹی آج بچوں کو روٹی دے کے لیے کہاں بیٹھی۔ اس معاشرے پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے جو روٹی چرانے والے چور کا منہ کالا کر کے بازاروں میں گھماتا تو ہے، لیکن چور بننے سے پہلے اس بھوکے شخص کے لیے روٹی کا بندوبست نہیں کرتا۔ وہ معاشرہ ملامت کے قابل ہوتا ہے جو ایک جسم فروش عورت پر لعنت تو بھیجتا ہے، لیکن اس سے یہ پوچھنے کی ہمت نہیں کرتا کہ اسے جنس بازار بنانے میں کتنے مردوں کا ہاتھ ہے۔ وہ معاشرہ جو ایک طوائف بن جانے والی عورت کو قابل نفرت تو سمجھتا ہے، لیکن وہی عورت جب عزت کی روزی کے لیے اس معاشرے کے در پر دستک دیتی ہے تو اس معاشرے کا ہر دوسرا فرد بلکہ مرد اسے بستر پر لانے کے لیے طوائف بنانے کی سر توڑ کوشش کرتا ہے۔ سر میری مما نا ہارٹ پیشنٹ ہے تو مجھے جاب کی سخت ضرورت تھی۔ میں تمہیں نوکری کر دوں گا۔ نہیں سر ایسا مت۔ آج کا سریام اسی معاشرے کا عکس ہے۔ آج کا سریام آپ کے اور ہمارے معاشرے کی تصویر ہے۔ آج کا سریام تلخی سے اٹی ہوئی لیکن حقیقت سے بھری ہوئی ایک تحریر ہے جو جسم فروشی کے اڈوں سے جھانکتی آنکھوں میں ملے گی، جو حالات سے مجبور ہو کر گھر سے نکلنے والی خواتین کے ماتھے پر ثبت ہے، جو کام کی جگہوں پر موجود بھیڑیوں کے نوکیلے پنجوں پر کندہ ہے۔ اس معاشرے نے مجبور اور لاچار عورتوں کو اس قدر مجبور کر دیا ہے کہ اب وہ فحاشی کے اڈوں اور جسم فروشی کے بازاروں سے اٹھ کر اپنے بدن کو نیلام کرنے کے لیے انٹرنیٹ کی دنیا پر آ گئی ہے۔ وہی کام جو کوٹھوں کے جھروکوں سے ہوتا تھا اب موبائل ایپس کے ذریعے کیا جانے لگا ہے۔ اب سے پہلے تماشائیوں کو لبھانے کے لیے جو ادائیں کھڑکیوں سے دکھائی جاتی تھیں اب وہ آن لائن ونڈوز پر دکھائی جاتی ہیں، لیکن بری وہ عورت نہیں جو آن لائن کرنسی کے حصول کے لیے سج دھج کر ان آن لائن ایپلیکیشنز پر آن بیٹھی ہے، بلکہ برے وہ حالات ہیں جن کی وجہ سے وہ ایسا کرنے پر مجبور ہوئی ہے۔ برے وہ لوگ ہیں جو نوکری کے لیے آنے والی کسی بھی مجبور لڑکی سے بات بعد میں کرتے ہیں، بے لباس پہلے ہوتے ہیں۔ صاف بات میں کلیئر کرتا ہوں، اچھا لگی برا لگا کھلا دلا۔ مجبوریاں اتنی گھر کی۔ اس نے بتایا میرے باپ کو فالج ہے، اس نے بتایا میرے گھر کے حالات خراب ہیں، اس نے بتایا میرا نام ہے۔ بیٹی میرا تمہارے نام، بیٹی کے ساتھ یہ کرتے ہو تم؟ آج کے سریام میں ٹیم سریام نے بھارت میں بننے والی اور وہیں سے آپریٹ ہونے والی جس آن لائن ایپلیکیشن اور اس کے پاکستانی پارٹنرز کے خلاف کارروائی کی ہے اس کے حقائق لرزا دینے والے ہیں۔ اس بھارتی آن لائن ایپ کے کارندے کس طرح پاکستان میں لڑکیوں کا جنسی استحصال کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں بھارت کے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے، جب یہ تفصیلات آپ کے سامنے ایک ایک کر کے واضح ہوں گی تو آپ چکرا کر رہ جائیں گے کہ کیسے گلشن اقبال کراچی کے ایک رہائشی فلیٹ سے بھارت کا یہ پورا نیٹ ورک پاکستان میں اپنے پنجے گاڑ رہا تھا، اور کیسے ٹیم سریام نے اس انڈین ایپ اور اس کے کارندوں کو پاکستان اور پاکستان کی خواتین کی عزت کے کھلواڑ سے روکا۔
ऐसे चंद रुपयों के इवज दुश्मन के हाथों में खेलने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाया और कैसे हजारों पाकिस्तानी लड़कियों की इज्जतों को बरसरे बाजार नीलाम होने से बचाया। अरे और बताएं, मैं खुद बैठी हूँ जानबूझ के, मैं बोलती हूँ आपको, मुझे सब पता है ये क्या है। कहते अपना आप मर्दों की तरफ से ये हाथ बांध के माफी मांगता हूँ आपसे। मेरे माँ बाप देखे ऐसे थे, कसम से ऊपर अल्लाह मिलो, मुझे देख के वो भी खून के आंसू रो रहे होंगे। हमारी बेटी आज अपने बच्चों को रोटी दे दे के ये काम है। भारत में बनाई जाने वाली ऐप स्ट्रीम कर उन एप्लीकेशंस में से एक है जो इन दिनों पाकिस्तान में हवस परस्त अफराद में बहुत मकबूल हो रही हैं। इन एप्लीकेशंस पर लड़कियां ऑनलाइन आकर मुख्तलिफ मर्दों से वीडियो चैटिंग करती हैं, उन्हें अपनी अदाओं, अपने नाजो अंदाज से लुभाने की कोशिश करती हैं, अपने लिबास और अपनी गुफ्तगू से उनके जिनसी जज्बात को भड़काती हैं, उन्हें अपनी उरियां वीडियोस और तस्वीर भेजने का वादा करती हैं और बदले में उन मर्दों से उसी एप्लीकेशन में मौजूद ऑनलाइन करेंसी खरीद कर बतौर तोहफा उन्हें देने का मुतालबा करती हैं। इन ऑनलाइन ऐप्स में डिजिटल करेंसी खरीदने के लिए ये अक्ल के अंधे मर्द मनी ट्रांसफर सर्विसेज के जरिए या फिर ऑनलाइन बैंकिंग से इस एप्लीकेशन में पैसे ट्रांसफर करते हैं और फिर ऑनलाइन वीडियोस पर लाइव मौजूद इन लड़कियों को बतौर तोहफा देते रहते हैं। मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में ये पैसे मुख्तलिफ तरीकों से इन लड़कियों को गिफ्ट किए जाते हैं। किसी ऐप पर दिल की कीमत 500 है तो किसी पर सितारा भेजने का मतलब 1000 रुपए भेजना है। कहीं मोटरसाइकिल का साइन बतौर तोहफा वीडियो पर मौजूद लड़की को भेजना 5000 रुपए भेजने के मुतरादिफ है तो कहीं गाड़ी का ऑनलाइन इमोजी भेजना 10,000 भेजने के बराबर है। सो इस भारतीय ऐप स्ट्रीम कर या इस जैसी दूसरी एप्लीकेशंस पर मौजूद लड़कियां जितना नीम बरहना होकर दिखाएंगी, जितनी वाहियात और बेहुदा गुफ्तगू करेंगी, औरत को नोच खाने के लिए तैयार बैठे मर्द उसे उतने ही ज्यादा पैसों के ऑनलाइन तहाइफ भेजेंगे और वो तहाइफ यानी उन तहाइफ के बराबर रकम उस लड़की के अकाउंट में जमा होती रहेगी, जिसे 1 महीने बाद इस ऐप के भारतीय ऑपरेटर्स अपना भारी कमीशन काटने के बाद अपने पाकिस्तानी एजेंटों को भिजवाएंगे और वो इसमें से अपना हिस्सा रखने के बाद बाकी की रकम लड़कियों के हवाले कर देंगे। टीम सरेआम ने जिस वक्त हवस के इस ऑनलाइन कारोबार का पर्दाफाश किया, उस वक्त हजारों पाकिस्तानी लड़कियां इस भारतीय ऐप स्ट्रीम कर और इस जैसी बाकी एप्लीकेशंस की आलाए कार बनकर मुस्तकिल इस्तेहसाल का शिकार हो रही थी। स्ट्रीम कर नाम की भारतीय एप्लीकेशन के बारे में भयानक मालूमात असल में हम पर बाद में खुली। हमें जो पहली इंफॉर्मेशन मिली थी वो ये थी कि कराची के इलाके गुलशन इकबाल में एक ऑनलाइन एप्लीकेशन के काम के लिए लड़कों और लड़कियों की नौकरी का इश्तिहार दिया जाता है। लड़के और लड़कियां बड़ी तादाद में इस नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन नौकरी के इंटरव्यू के लिए कॉल सिर्फ लड़कियों को आती है और जब इस ऑनलाइन एप्लीकेशन की नौकरी के लिए ये लड़कियां इंटरव्यू देने जाती हैं तो उनका जिनसी इस्तेहसाल किया जाता है या फिर नौकरी सिर्फ उसे ऑफर की जाती है जो इस ऐप को चलाने वालों की शैतानी ख्वाहिशात पूरी करने की हामी भरे। हमने इस केस को नौकरी के नाम पर जिनसी हरासगी का केस समझकर तहकीक का आगाज किया, लेकिन हम नहीं जानते थे कि इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के डांडे भारत से मिलेंगे और इस ऐप समेत इस जैसी बाकी एप्लीकेशंस का घिनौना कारोबार बेनकाब करके हम हजारों लड़कियों को इस्तेहसाल से बचा लेंगे।